ओम शांति। आज साकार महावाक्य 13/11/2025। मधुर संतान माने तुम्हें माने दुख को सहन करिबारे बहुत समय नष्ट करिछ। एबे दुनिया बदलुछि, तेणु तुम्हें माने बाबा को मने पकाओ, सतोप्रधान हुआ, तेबे समय सफल होइजिब। प्रश्न 21 जन्म पाई लटेरी प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर, जदि 21 जन्मर लटेरी नेबार अछि तेबे मोहचित हुआ, एकमात्र बाबांको उपरे पूरा पूरा समर्पण हो जाओ। सर्वदा यही कथा स्मृति रे रहूचे। वर्तमान यही पुराना दुनिया बदलिबा को जाउछि, आमे नुआ दुनिया को जाउछु। यही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य देखिबार नाही। सुदामा सदृश चाउल मुठा सफल करी सत्ययुगी राजत्व नेबाकु हेबो। ओम शांति। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे आत्मिक संतान माननको आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। रुहानी संतान अर्थात आत्मा माने, रुहानी बाबा अर्थात आत्मा मानकर पिता। एहाको कहा जाए आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन। एही मिलन प्रतिकल्परे थरे मात्र हेउछि। ए सबु कथा तुमे माने जानिछ। एहा बहुत विचित्र कथा। विचित्र बाबा विचित्र आत्मा माननको बुझाउछंती। वास्तव रे आत्मा विचित्र अटे। एठाकु आसी चित्रधारी अर्थात शरीरधारी हेउछि। चित्र अर्थात शरीर द्वारा पाठ बजाउछंती। आत्मा तो समस्तଙ୍କ भितरे अछि ना। जीवजन्तुଙ୍କ ठारे मध्य आत्मा रहिछि। 84 लाख जोनि बोली कहउछंती। ता भितरे तो सबु जीवजंतु आसी जाउछंती। दुनिया रे अनेक जीवजंतु आदि रहिछंती ना। बाबा कहउछंती एही कथारे समय नष्ट कर नाही। मनुष्य मानक ठारे ई ज्ञान नथिबारु सेमानकर समय नष्ट हेउछि। एही समय रे बाबा आसी तुमको पाठ पढ़ाउछंती। पुणी अधा कल्प तुमे प्रारब्ध भोगुछ। सेठारे तुमर कौनसी असुविधा हुए नाही। दुख को सहन करिबारे ही तुमर बहुत समय नष्ट हेउछि। एठारे तो दुख ही दुख रहिछि। सेतिपई समस्ते बाबा को मने पकाउछंती एवं कहउछंती आमर दुखरे समय बहुत नष्ट हेउछि, एथिरु बाहर कर। सुखरे केबे समय नष्ट हेउछि बोली कहाजिब नाही। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, एही समय मनुष्य मानकर कौनसी मूल्य नाही। मनुष्य माने देख अचानक मरी जाउछंती। गोटे तूफान रे केते मरी जाउछंती। रावण राज्य रे मनुष्य मानकर कौनसी मूल्य नाही। एबे बाबा तुमर केते मूल्य बढ़ाउछंती। कौड़ी तुल्यरु हीरा तुल्य करुछंती। गायन करा जाए एहा तुमर हीरा तुल्य अमूल्य जन्म अटे। वर्तमान समय रे मनुष्य कौड़ी पछरे लागिछंती। अति बेसी रे लक्षपति कोटिपति पदमपति हेउछंती। तेबे सेमानंकर सबु बुद्धि सेहिथिरे ही रही थाए। सेमानंको कहा जाउछि ए सबु भूली एकमात्र बाबा को मने पका, किंतु मानु नाहंती। सेमाने एक कथा मानिबे नाही। तेबे एही ज्ञान सेही मानक बुद्धि रे पसिब जे मानक बुद्धि रे कल्प पूर्वरु पसिथिला। नचे जेते बुझाओ केबे हेले बुद्धि रे पसिब नाही। तुमे माने मध्य क्रमान्वय रे जानिछ जे एही दुनिया बदलुछि। जदिओ बाहरे तुमे लेखिदेब जे दुनिया बदलुछि, तथापि बुझिबे नाही जे पर्यंत तुमे काहाकू न बुझाइछ। अच्छा, जदि केही बुझीगले तेबे तांकु अन्य मानकु बुझाइबाकु हेबो। बाबांको मने पकाओ, शतो प्रधान हुआ। ज्ञान तो बहुत सहज। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्तमान यही दुनिया बदलुछि एवं एकमात्र बाबा ही यही दुनिया को बदलाउछंती। एक कथा मध्य तुमे पुरुषार्थर क्रमानुसार यथार्थ भावरे जानुछ। माया पुरुषार्थ करिबाकु देउ नाही। तेणु बुझिबाकु हेब जे एहा मध्य ड्रामा जहाँकि एते पुरुषार्थ होई पारु नाही। एबे तुमे जानुछ जे श्रीमत आधार रे आमे निज पाई एही दुनिया को बदलाउछु। श्रीमत एकमात्र शिव बाबांकर अटे। शिव बाबा कहिबा तो बहुत सहज। आउ केही ना शिव बाबा को ना वर्षा अर्थात स्वर्ग जानिछंती। बाबा अर्थ ही वर्षा। शिव बाबा सत्य अटंती। आजिकाली मेयर को मध्य पिता कहउछंती, गांधी को मध्य पिता कहउछंती, काहाकु पुणी जगत गुरु मध्य कहउछंती। वास्तव रे जगत अर्थात सारा सृष्टिर गुरु एहा कौनसी मनुष्य होई परिबे नाही। समस्तंकर सद्गतिदाता पतित पावन हेउछंती एकमात्र बाबा।
ବାବା ତ ନିରାକାର, ପୁଣି କିପରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନୟ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏପରି ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ, ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତ ପ୍ରଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମନରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛି ରାବଣ। ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାବା ପୁରୁଣା ରାବଣ ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ, କେହି କ୍ୱଚିତ ହିଁ ମୋତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ନିଶା ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଏତେ ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ ଯେତେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଚଢ଼ୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସେଇ କଥା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶୁଣି ଶୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଭାରତରେ ହିଁ ଏ କଥା ଶୁଣିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଥା ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେବା ଦରକାର। ଜଣକର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଚାରାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କିପରି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଦି କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ 2500 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା। ସେହିପରି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ ପାଣି ମାଟିର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧନ ହରାଇଛ, କେତେ ଅସରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୀତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଗଲଣି। କାଲି ତୁମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏସବୁ କାଲିର କଥା ନା? ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ଅବିକଳ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ ନୂଆ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ରହିବ ନା? ହୀରା କାଟିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୀରା କାଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହୀରା କାଟୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଏସବୁ କଳା କୌଶଳ ଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠାରେ କେତେ ସୁଖ ରହିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା, ତାହାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। 100% ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ। ଏବେ ତ କେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହୀରା ନୀଳାର ବହୁତ ଫ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଆଶରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପକ୍କା ଭାବ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହଁ ତ? ଯଦି କରିଛ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମର ଲଟେରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ମେହନତ କର। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ଏହା କମ୍ କଥା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ମହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବସିବେ, ପୁରୁଣା ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ନିଜେ ପୁରୁଣାରେ ବସି ପୁଣି ନୂଆରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ତୁମେ ଯେତେ ମେହନତ କରିବ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସେତେ ମାଲିକ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ମନ ହୁଏ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଘରେ ଯାଇ ବସିବୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ଦେବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହଲ ନେଉଛ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। କେତେ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ଏ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ଜମି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ବିନାଶ କରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେନା ଆଦି ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯିବେ। ବୋମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫଟାଫଟ କାମ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଚାନକ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସିପାହୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା? ମନେକର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେବେ ନା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ତ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ହେବ। ଯିଏ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେହିପରି କର୍ମ କରୁଛ। ଯେପରି ସଂସ୍କାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମ ସଦୃଶ କର୍ମ ଆଉ କେହି କରୁନଥିବେ। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା, ସେପରି ସେବା, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ବାବା ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତା ଆଗରେ ଏଇ 10-20 ଲକ୍ଷ କ'ଣ? ଅଲପ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଭାଗୀଦାରଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିଲା। ଭାଗୀଦାରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନେଇଯାଅ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ନେଉଛ? ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି?
କାହା କାହାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ବାବା କାହାଠାରୁ ଧନ ଆଦି ନେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାରୁ ପୋଖରୀ ହେଉଛି। କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ସୁଦାମାର ମୁଠାଏ ଚାଉଳର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ହୀରା ନୀଳା ଅଟେ। ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ, ତେଣୁ ମହଜିଦ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କହି ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବୁ। ତେବେ ଏହି ସୌଦା ତ ଭଲ ନା? ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୌଦାଗର ରତ୍ନାକର ଯାଦୁକର ନାମ କାହିଁକି ରହିଛି? ସେ ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ରୂପ ବସନ୍ତର କଥା ରହିଛି ନା? ତୁମେ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ, ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଉଭୟ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ମୂଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରି ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରୁଥିବା ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏବେ ନିଜର ସମୟ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଅର୍ଥେ ସମର୍ପିତ କର। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସେବା ପ୍ରତି ଅଟେ ତ। ଏହିଭଳି ସେବା ପ୍ରତି ଅର୍ପଣମୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସେବାର ଲଗନ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେବାର ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ମାୟାକୁ ନିଜର ଦାସୀ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜେ ଯଦି ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁଖକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ବା ଅଫ୍ କରି ହୁଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରର ଆଧାର ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏବେ ଶରୀରକୁ ଆସ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଅଶରୀର ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେବେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।